گفتگو کریں گے. سر مئی کے حوالے سے ہم نا بالکل لوگوں کو تخیر کرائے ہوئے مئی کے زوڈک سائنس پہ آ جاتا ہے. چلیں اب میں نے اسٹارٹنگ میں کیونکہ تھوڑا سا بریف اس وجہ سے دیا کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہم مئی کو خوبصورت کیوں بول رہے ہیں. اب مئی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں جوپیٹر اپنا ہاؤس چینج کرنا چاہ رہا ہے. جوپیٹر کی پلیسمنٹ جو چینج ہونے جا رہی ہے نا, اس میں سب سے زیادہ فائدہ اور بینیفٹ جو ملنے جا رہا ہے یہ ملنے جا رہا ہے ایریز والوں کو. ایریز والوں کے یہ خانہ مال میں پیسے کے گھر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, مالی طور کے اوپر خوش بختیاں ملنے جا رہی ہیں ایریز والوں کو. کیا بات ہے. اور ایریز والوں کا پیسے کا مالک آلریڈی ویسی اپنی شرفی پوزیشن پہ گزر رہا تھا, تو آلریڈی اس منتھ میں سٹارٹنگ سے ہی ایک تو وینس کی اچھی پوزیشن ہونا, اور پھر وینس نے کوئی فرسٹ 10 days کے بعد چینج کر کے ہاؤس اپنے ذاتی اسینڈنٹ میں آ جانا ٹورس میں. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے ایریز والوں کے لیے یہ مہینہ پیسے کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے. پیسے کے اعتبار سے, محبت کے لحاظ سے, کیونکہ سن جو کہ ان کے ذائچے کے 5ویں گھر کا مالک ہے وہ ذہن کے گھر میں موجود ہے اور یہاں پہ وہ ایگزالٹڈ پوزیشن پہ. تو ایریز والے یہ مہینہ پورا ایک تو لیڈرشپ رول پلے کریں گے اپنی زندگی میں, کانفیڈنٹ رہیں گے اور دور اندیش رہیں گے, اپنی زندگی میں بڑی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آگے. اس کے علاوہ اظہار محبت ممکنہ طور پہ کر سکتے ہیں. شادی شدہ لوگ بھی سارے محبت کر سکتے ہیں, اور کئی جو کہ لوگ عقد ثانی کی خواہش رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی ایسے لوگ جو کہ پارٹنرشپ پہ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اب اس میں اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹورس والوں کی, کیونکہ اسینڈنٹ میں آ رہا ہے جوپیٹر, اور ٹورس والوں کا اپنا رولنگ پلانر جو ہے وہ بھی پہلے 10 دن کے بعد اپنے ذاتی ہاؤس میں آ جائے گا. تو اس اعتبار سے ٹورس والوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے ایک تو بہت ہی زیادہ کریٹیوٹی کا حامل ہے. تخلیق کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں, سوچ میں پازیٹیوٹی, روحانیت, اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا, بلیس کرنا, اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں حصہ لینا, اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ مزید اس میں اچھائی ان کے لیے یہ ہوگی کہ مرکری جو کہ ان کے پیسے کا مالک تھا ٹورس والوں کا, مرکری اپنی ایک جو ریٹروگریٹڈ پوزیشن جو کہ اس کی اپریل کے مہینے میں چل رہی تھی, اس ریٹروگریٹڈ پوزیشن سے بھی یہ منتھ آف مئی سٹارٹنگ ہونے سے پہلے ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ رہا ہے. اس وجہ سے ٹورس والوں کے لیے روپے پیسے کے معاملات بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے ہمارے پاس جیمنائی والوں کے لیے یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت اچھا اور خوبصورت ہوگا کہ جیمنائی والوں کے لیے اس مہینے کی سٹارٹنگ سے ہی ان کی زندگی میں ایسے لوگ جو کہ ان کے لیے منفی کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو ان کا نہیں پتا, جیسے کہ آپ سمجھیں دوست نما دشمن ان کی زندگی میں کوئی ہو, ان کی زندگی میں اس مہینے میں آہستہ آہستہ وہ لوگ سارے سامنے آتے چلے جائیں گے جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ جیمنائی والے لوگ جو ہیں ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی پازیٹیو ہونا شروع ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا رولنگ پلانر جو ہے وہ ڈائریکٹ پوزیشن پہ آ جائے گا. اس کے علاوہ جیمنائی والے لوگوں کی ممکنہ طور کے اوپر ان کی خواہشات پورا ہونے کا جو عمل ہے نا, کہ جو کافی عرصہ سے یہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا دوستوں سے یہ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا سوشلی طور کے اوپر لنکس اپنے ڈیولپ کروانا چاہ رہے ہیں, اس اعتبار سے جیمنائی والوں کے لیے 15 دن یعنی کہ مڈ آف مئی کے بعد سے ان کا جو اگلا فیز ہوگا نا, یعنی کہ مڈ آف مئی کے بعد کا جو فیز ہوگا وہ ان کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت اور پازیٹیو منتھ ہے. اچھا ان کے لیے انشاءاللہ پازیٹیو منتھ ہے. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کینسیرینز کی طرف. کینسیرینز والوں کے لیے یہ منتھ جو ہے تھوڑا سا کیئرفل ہے. کیئرفل اس اعتبار سے ہے کہ کینسیرین والوں کا منتھ جو سٹارٹ ہو رہا ہے, سٹارٹنگ منتھ میں 1-2 مئی کو کینسیرین کا جو رولنگ پلانٹ ہے مون, یہ اپنی کمزور پوزیشن پہ ہے کیپریکون میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مہینے کا جو اینڈ ہو رہا ہے اینڈنگ سے بھی 2 دن پہلے یعنی کہ 27-28 مئی کو بھی یہ دوبارہ سے پھر کیپریکون میں آ جائے گا. اور لاسٹ آخری 10 دنوں کے سٹارٹنگ میں یعنی کہ آلموسٹ تقریباً کوئی 19-20 کے قریب کمر درخرب کے ایام بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کمر درخرب کے ایام کا ہونا اور شروع میں اور اینڈنگ میں مون کا اپنا مائنڈ کا پلانٹ ویک پوزیشن پہ ہونا, وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کیے ہوئے نظر آتا ہے کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے اس میں تھوڑا سا لیک آف کانفیڈنس
ٹھیک ہے. اور ان کے ڈیسیژنز اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہوتے ہوئے نظر آتے, یہ تھوڑا سا ایموشنلی طور کے اوپر ڈسٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں, ان کی سوچ کا تسلسل رک سکتا ہے, ان کو لوگ جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگ ان کا وقت, پیسہ, ایموشنز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز سے ان کو تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے. لیکن ان کے لیے اچھائی اس اعتبار سے ہوگی کہ ان کے ذائچہ میں ان کے پیسے کا جو مالک ہے وہ پہلے 15 دن ان کے ذائچے میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ, وہ اس اعتبار سے ایک اچھائی انڈیکیشن لے کے آ رہا ہے کہ ان کی ذائچے میں ان کا عزت, کریئر, ان کی کریئر کی اپرچونٹیز کا مل جانا جو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کافی عرصہ سے, کریئر وائز کینسیرینس کو بینیفٹ یا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ان کی سوچ کو تھوڑا سا ان کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے. بہتر. اگلے زوڈک سائن کی طرف آ جائیں تو نیکسٹ زوڈک سائن آ جاتا ہے ہمارے پاس لیو. لیو والے نو ڈاؤٹ ہمیشہ سے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بڑے اپر ہینڈ رہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ مہینہ ان کے لیے پہلے 15 دن بہت زیادہ خوش بخت ہے کیونکہ لیو والوں کا رولنگ سائن اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں ہے, اور یعنی کہ ایریز میں ہے, تو یہ اس اعتبار سے پہلے 15 دن تو لیو والوں کے لیے بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ کانفیڈنٹ بھی ہوں گے, پازیٹیو بھی ہوں گے, جو یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے بڑے عرصہ سے, پورے سال سے, جو نہیں کر پا رہے ہوں گے, انہوں نے سٹارٹ تو آلریڈی اپریل کے لاسٹ ڈے سے کر دیا ہوگا, لیکن اس میں ان کو کامیابی جو ملتی ہوئی نظر آتی ہے وہ منتھ آف مئی کے پہلے 15 دن میں. اس کے بعد لیو کی پوزیشن 15 دن کے بعد جو چینج ہو جائے گی, ان کا رائزنگ سائن جو ہے وہ جا کے چلا جائے گا ٹورس میں. ٹورس میں جائے گا تو ٹورس جو ہے وہ لیو والوں کے لیے ان کی ایسی خواہشات یا ان کے ایسے دوست جو کہ کافی عرصہ سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں, ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ جو ہے وہ گرو یا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. ان کا سوشل لنکس ڈیولپ ہوں گے, کچھ یہ تقریبات وغیرہ آرگنائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا پولیٹیکلی طور کے اوپر ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہمارے پاس ورگو. ورگو والوں کا دیکھا جائے تو ورگو والوں کے لیے بھی رولنگ سائنز میں ایک تو ان کا پیسے کا جو مالک ہے وینس, اگین وینس کی پہلے 10 دن اچھی پازیٹیو پلیسمنٹ ہونا ان کے ذائچے میں پازیٹیوٹی لے کے آتی نظر آتی ہے فائنینشلی طور پر. اس کے بعد ان کے ذائچہ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ان کے ذائچہ میں اسپیشلی ان کے 4th ہاؤس کا پلانٹ جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ان کے فیملی لائف کو, ان کی ایسی چیزیں جو کہ ایگریکلچر سے, ٹریڈ سے, فیملی میرج سے اور ان کی وہیکل سے ریلیٹ کرتی ہیں, وہ ان کے ذائچے میں جو ہے بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کرتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ ان کے 4th ہاؤس کا پلانٹ جو ہے وہ 2 مئی کو اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے پورا منتھ آف مئی جو ہے ان کے ذائچہ میں ان کی چینج آف وہیکل کی طرف انڈیکیشن ہے. اچھا. ان کی اگر یہ گاڑی وغیرہ چینج کر سکتے ہیں, اور اگر یہ گھر کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, چینج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیکنڈلی ان کے فیملی ایشوز اگر چل رہے تھے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے ورگو والوں کے لیے جو ہے وہ یہ منتھ اچھا منتھ, بہت اچھا ہے. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہمارے پاس آ جاتا ہے لیبرا. لیبرا والوں کے لیے یہ منتھ جو ہے یہ منتھ تھوڑا سا احتیاط والا اس اعتبار سے کیونکہ لیبرا کا جو رائزنگ سائن ہے وہ ایک تو اپنے اپوزٹ ہاؤس میں, اپوزٹ ہاؤس میں ہونے کے علاوہ وہ سن کے بہت قریب ہے ڈگری وائز. کوئی بھی پلانٹ جب سن کے قریب آتا ہے اسپیسیفک ڈگریز میں تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ کمبسٹ پوزیشن پہ چلا جاتا ہے. اس کو آپ انگلش میں کمبسٹ بولتے ہیں, اس کو آپ مشکل سٹانس میں تحت الشوا بول دیں. یہ وہ ٹپیکل ورڈز ہیں تحت الشوا جو کہ ہماری اسٹرالوجی میں یوز ہوتا ہے, اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ ایون جب میں پروگرام کر رہا ہوتا ہوں میں کچھ اس طرح کے اردو کے ورڈز بولتا ہوں کہ جو ہماری نئی جنریشن کو نہیں پتا ہوتے. تو یہ تھوڑا سا ہے کہ ہم اردو سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ منتھ لیبرا والوں کے لیے جو ہے یہ تھوڑا سا احتیاط والا. ٹھیک ہے. میں احتیاط کریں بہت زیادہ, اسپیشلی اپنے ڈیسیژن میکنگ میں, کیونکہ لیبرا والوں کے لیے پہلے 10 دن کے بعد جب ان کا مائنڈ کا پلانٹ چینج بھی کر رہا ہے تو وہ چینج ہو رہا ہے جا کے ان کے ذائچہ میں 8th ہاؤس میں. ٹھیک ہے. 8th ہاؤس میں چینج ہو رہا ہے, کمبسٹ پوزیشن سے نکل رہا ہے, لیکن ساتھ ہی 15 دن کے بعد سن بھی وہیں پہ موو کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے 8th ہاؤس میں بھی مائنڈ کا پلانٹ ہونا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. اچھا. اس سے کیا مطلب ان کا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس میں ان کی ڈیسیژن میکنگ ویک ہوگی. اچھا اچھا. اس میں یہ چیزیں ان کے بالکل سامنے ہوں گی, لیکن اس کے بعد جب فائنل ڈیسیژن کی طرف جائیں گے تو وہ ان کے پازیٹیو نہیں ہوں گے. سیکنڈلی کیونکہ لیبرا والوں کی جو نیچر ہوتی ہے تھوڑا سی دل پھینک ہوتا ہے اور محبت جو ہے اس کے متلاشی ہوتا ہے, لگژری چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اور تھوڑا سا انصاف پسندی بھی ان کے اندر آتی ہے. تو یہ پازیٹیوٹی بھی ان کے اندر ہے کہ انصاف پسند تو ہیں, لیکن لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں, ان کے ٹائم کو, ان کے پیسے کو, ان کو ایموشنلی طور کے پر یوز کر سکتے ہیں. مئی میں بہت زیادہ احتیاط, مئی کا منتھ جو ہے وہ ان کے لیے کیئرفل. بالکل ٹھیک ہے سر. اور اس میں اگر یہ چاہیں تو ریمیڈی بھی کر سکتے ہیں, اور ریمیڈی کے طور کے پر یہ سورج شمس پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
सेकेंडली अगले ज़ोडिक की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक आ जाता है हमारे पास स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियंस वालों के लिए ये मंथ इस एतबार से एक अच्छा पॉजिटिव मंथ होगा कि स्कॉर्पियंस वालों के 7th हाउस में जुपिटर आ रहा है. ठीक है. जुपिटर 7th हाउस में आ रहा है तो ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि कोशिश कर रहे हैं शादी के लिए, जो कि काफी अरसा से ही कोशिश कर रहे हैं कि कोई अच्छा प्रपोजल फाइनल हो जाए, कोई रिश्ता फाइनल हो जाए, या इवन ऐसे स्कॉर्पियंस जो कि अपनी मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करना चाह रहे हैं, यानी कि पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, तो इस एतबार से भी स्कॉर्पियंस का ये महीना बहुत अच्छा. ठीक है. कि इनको इसमें कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी, मोहब्बत मिल जाएगी. सेकेंडली स्कॉर्पियंस का जो अपना रूलिंग प्लैनेट है मार्स, इसकी प्लेसमेंट चेंज हो रही है ज़ाइचा में जाके, ये एरीज में आ जाएगा ऑलमोस्ट कोई मिड ऑफ मई के बाद से. ठीक है. तो इस एतबार से स्कॉर्पियंस वालों को जरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नजर आता है. अगर इनको कोई इंजरी है, कोई इनकी मेडिकेशन ट्रीटमेंट प्रॉब्लम चल रही है, तो उससे ये रिकवर कर जाएंगे. ये एक पॉजिटिव ब्लेसिंग है इनके लिए. दूसरा, इनके सोच में स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज करेगी. ठीक है. स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज करेगी. उसके अलावा इनके चार्ट में अगर हम लोग देखें तो इनके चार्ट में जो इनको केयर करने की जरूरत है, अगर ये कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि स्टॉक में, ट्रेड में, फॉरेक्स में है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट, स्पेशली क्रिप्टो में, इस तरह की इन्वेस्टमेंट से इनको बहुत केयर की जरूरत होगी. नुकसान हो सकता है. स्कॉर्पियंस रेडी रहे. अब नेक्स्ट ज़ोडिक की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक आ जाता है हमारे पास सजिटेरियस. सजिटेरियंस वालों की अगर बात करें तो सजिटेरियंस वालों का रूलिंग प्लैनेट जुपिटर जो है ये अपना हाउस चेंज करने जा रहा है. जैसे कि हमने शुरू में बात की, तो सजिटेरियंस वालों के सोच में, जहन में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा. ये काफी हद तक अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें जो कि अपनी जॉब के हवाले से परेशान थे, सोच रहे थे चेंज करने का, या फिर कोई इनकी प्रमोशन वगैरह ड्यू थी, इंक्रीमेंट मिलना था, या अगर सजिटेरियंस ऐसे लोग जो कि जॉब तलाश कर रहे थे, इस महीने में एक तो इनको ये रोजगार वाला मसला इनका हल हो जाएगा. सेकेंडली, इनकी जिंदगी में ऐसे मामला जो कि इनके मोहब्बत से रिलेट करते हैं और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, वो चीजें इनकी जिंदगी में बेहतर होती नजर आती. ठीक है. सेकेंडली, सजिटेरियंस वालों के लिए एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये भी होगी कि ये माइंड भी इस एतबार से कुछ ट्रैवल करने के लिहाज से जो चीज को सोच रहे थे, एक तो ये रूहानी ट्रैवल जिसमें हज उम्रा ज़ियारत आ जाते हैं, इस चीज के बारे में ये बड़ा सीरियसली नोट के ऊपर सोचते हुए नजर आते हैं और इस बारे में अमली तौर पर चीजों को भी शुरू करेंगे. ठीक है. तो इस एतबार से सजिटेरियंस वालों के ये पूरा महीना शुरू से ही खुशबख्ती और पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू होगा कि इनके सोच में जो काफी अरसा से चीजें स्टक थी और ये करना चाह रहे थे, इस महीने के फर्स्ट वीक से ये चीजों को इंशाल्लाह शुरू कर देंगे. इसके बाद नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात आती है, वो हमारे पास आ जाता है कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉनियंस की बात की जाए तो कैप्रिकॉनियंस के लिए उनका रूलिंग प्लैनेट जो कि सैटर्न है, वो तो ऑब्वियसली एक लंबे अरसा से मौजूद है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक्वेरियस में, उनके पैसे के घर में. लेकिन कैप्रिकॉन्स के लिए स्टार्ट ऑफ द मंथ जो है उनके माइंड के हाउस में, सोच में मून है, और एंडिंग ऑफ मंथ में भी दोबारा से मून है. ठीक है. एक तो ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा कैप्रिकॉनियंस के ज़ाइचा में 5th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट चेंज होने जा रही है. ठीक है. तो कैप्रिकॉनियंस लोग जो कि अपनी मोहब्बत हासिल करना चाह रहे थे, या अपनी मोहब्बत के हवाले से जो परेशान थे और उसको बेहतर करना चाह रहे थे, या फिर अपनी औलाद के हवाले से किसी न किसी मसले से गुजर रहे थे और उसमें कोई बेहतरी चाह रहे थे, तो कैप्रिकॉनियंस को एक तो ये फायदा और फेवर मिलती हुई नजर आती है कि इनकी ये दो चीजें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी. लेकिन सेकेंडली साथ में कैप्रिकॉनियंस का स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द वीक मंथ जो है, ये इस एतबार से भी थोड़ा सा केयरफुल है कि मून इनके ज़ाइचा में मौजूद है सोच में और जहन में. जी सर. तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है अपने ट्रैक से, और ये डिस्ट्रैक्शन इनकी जो है इमोशनली तौर के ऊपर कि ये लोगों के साथ बहुत ज्यादा सिंसेयर हो जाए, मुखलिस हो जाए, और लोग जो है वो उसका रिवॉर्ड या रिगार्ड जो है वो ना कर सकें. तो इस चीज से इनको फर्स्ट वीक में और लास्ट वीक में ये चीज अपने जहन में रखने की जरूरत है कि आप लोगों से जो भी अच्छाई है नेकी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी नेचर आप उसको चेंज नहीं कर सकते. आपकी नेचर में है लोगों को गिविंग नेचर है, देना. तो इसको सिर्फ इतना जहन में रख के करें कि इसका जो रिगार्ड या रिवॉर्ड है वो आपको अल्लाह ताला की जात ने देना है, लोगों से नहीं मिलना. इस चीज से इनको मायूसी से बाहर निकाल देगी इंशाल्लाह. अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है मेरे पास एक्वेरियस. एक्वेरियंस वालों के लिए देखें तो इनका पैसे का मालिक जुपिटर अपना हाउस चेंज करके जा रहा है इनके ज़ाइचे में, एक पॉजिटिव प्लेसमेंट जो कि इनको फाइनेंशियली तौर पे एक तो बेनिफिट देगा,
दूसरा, इनके जायचम में इस महीने के शुरू से ही इनके पैसे के घर में वीनस की एग्जॉल्टेड पोजीशन हुई, तो इनको इस महीने के स्टार्टिंग से ही इनकी जो ऐसी पेमेंट्स थी जो किसी जगह पे स्टक थी, रुकी हुई थी, इनको मिलनी थी, एक तो वो इनको मिलती हुई नजर आती है। सेकेंडली, इस मंथ के स्टार्टिंग से ही मरकरी जो कि इनके पैसे के घर में रेट्रोग्रेडेड था वो ऑलरेडी डायरेक्ट हो चुका था, तो इनके ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि बिजनेस, करियर या अपने काम को लेके, जॉब को लेके थे, वो इनके एग्रीमेंट्स काफी हद तक इंशाल्लाह फाइनलाइज होते हुए नजर आते हैं। लोगों से कमिटमेंट्स जो थी वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगी, तो इस एतबार से इनकी जिंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स आते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद इनके जायचे में 7th हाउस की प्लेसमेंट को देखें तो 7th हाउस का प्लैनेट भी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे वीनस के साथ एक अच्छी नजर बना के पड़ा हुआ, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि इनके जायचे में इनके जो स्पाउसल रिलेशनशिप है उसमें प्योरिटी आ जाए, मोहब्बत आ जाए, अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें बेहतरी आती नजर आती है। जिनके स्पाउसल रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही हैं वो चीजें खूबसूरत और बेहतर होती नजर आएंगी इंशाल्लाह। अब लास्ट ज़ोडिक साइन की बात करें ना, स्पाइसेस वालों का जो ये पूरा महीना है वो इस एतबार से मजीद अच्छा और खुशबख्त होने जा रहा है कि एक तो स्टार्टिंग में उनके माइंड के हाउस में जंगजू प्लैनेट जो कि इनको बड़ा कॉन्फिडेंट रखेगा, पॉजिटिव रखेगा, कि ये एक्टिव होंगे, मुतहर्रिक होंगे, हिम्मत हौसले की तरफ दोबारा से फिर आते हुए नजर आते हैं, जो पिछले अप्रैल के महीने में इनके अंदर इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, क्योंकि इनके सोच में, जहन के घर में 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब को लगा था एक्लिप्स, ग्रहण। ठीक है, तो उसने इनको थोड़ा सा मायूसी की तरफ लेके जाना शुरू किया था। अब ग्रहण के स्वाद भी खत्म हो गए, इनके माइंड के हाउस में मरकरी की प्लेसमेंट डायरेक्ट पोजीशन पे आ गई। उसके बाद मार्च की यहाँ पे प्लेसमेंट इनको एक्टिव, मुतहर्रिक, पॉजिटिव, एनर्जेटिक करती नजर आएगी। ये काफी हद तक अपने डिसीजंस को, अपने आइडियाज को, अपने सोच को, जो जिंदगी में ये हासिल करना चाह रहे हैं उस बारे में ये बहुत ज्यादा क्लैरिफाई होंगे कि जो चीज इन्होंने हासिल करनी है ये उसकी तरफ इंशाल्लाह पहला कदम बढ़ाना शुरू कर देगी। ये मंथ इनका इस एतबार से बहुत अच्छा है। सेकेंडली, इनका माइंड का प्लानर जा रहा है 3rd हाउस में, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, हौसले के घर में, और स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स में। ठीक है, और रिलेटिव के साथ जो इनकी कोई गलतफहमियां, प्रॉब्लम चल रही थी तो उनके साथ भी तजदीद मरासम होता हुआ नजर आता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी ट्रैवलिंग हो सकती है विद इन अ कंट्री। इस एतबार से पाइसेस वालों का ये महीना ट्रैवलिंग के एतबार से, कॉन्फिडेंस के लिहाज से, एनर्जी के एतबार से, आइडियाज के एतबार से, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से बहुत अच्छा मंथ होगा। तो ये पूरे महीने का एक ब्रीफ एनालिसिस है जो कि हमने बिल्कुल थोड़ा, आप समझे, आटे में नमक के बराबर किया सर। क्या बात है नाज़रीन, आपने नॉलेज देखा फिर मुसव्वर साहब का, क्या बात है सर। मैं कहता हूँ कि आपने डिटेल वाइज लोगों को बताया और उनको बड़ा फायदा हुआ। कोशिश की है थोड़ी सी, इसमें मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह सिलसिला रहा तो हम आहिस्ता आहिस्ता मजीद दूसरे पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ के ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो आपका नॉलेज है इंशाल्लाह हम यहाँ पर जरूर आपसे बात करेंगे, और जो भी लोगों के जिंदगी जो मामलात हैं वो। अच्छा सर, अपनी जरा टाइमिंग भी बता दें लोगों को, स्क्रीन पे नंबर तो चल रहा है, वो लोग राब्ता किस टाइम पे करें और कहाँ कहाँ बैठते हैं वो भी बता दें। बिल्कुल, ऐसा है कि मैं हर महीने मेरी ट्रैवलिंग होती है, जो कि मैं फर्स्ट वीक, एवरी मंथ फर्स्ट वीक 1 से लेकर 7 तक होता हूँ कराची में। कराची में हम लोग का अपना ऑफिस है, वहां पे आप मुझे मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। सेकेंडली, मैं 3 दिन के लिए होता हूँ रावलपिंडी में, 15th, 16th और 17th एवरी मंथ। रावलपिंडी में भी हमारा अपना ऑफिस है, वहां पे आप अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। और इसके अलावा बाकी पूरा महीना मेरा जो क़याम है वो होता है लाहौर में, फलक शेख के पास। बिल्कुल ऐसी है, फलक शेख साहब के पास होता है और मैं लाहौर में होता हूँ। लाहौर में हम लोग का गरीब खाना है गुलबर्ग में, आप लोग वहां पे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। गुलबर्ग गरीब नहीं है ये ना कहे सर। तो सर ये बेसिकली मेरा एक शेड्यूल होता है। ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं नॉर्मली कोई 11 से लेके 5 बजे तक, जो लोग मिलना चाहें। हाँ, मिलना चाहें। अदरवाइज आप लोग मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और ये इनका नंबर है, आप लोग राब्ता कर सकते हैं अपने जायज मामलात के लिए। तो नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दें, जो लोग अपने हवाले से जानना चाहते हैं अपना नाम, वालदा का नाम और एक क्वेश्चन हमें कमेंट्स में लिखें। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो जो कमेंट्स होंगे कुछ हम वीडियो के बाद सर से डिस्कस करके आपको बता देंगे जो भी आपके मामला है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। सैयद मुसव्वर अली जंजानी साहब हमारे साथ थे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।